салом шунавандагони азиз, дуруд бинандагони гиромӣ. Охирин нашри барномаи радио ва телевизионии гуфтугӯи вижда аз рӯи мавҷи Садои Осиё ки дар соли 2019 ин лаҳзаҳо шумо мешунавед. мо дар соли 2018 сай кардем ки тавассути ин барнома кӯмакҳои равонӣ ва донишҳои тиббии шуморо боло бурда бошем. ман аз доктор Кабирзода, мутахассиси тибби шарқ ва равоншифо, изҳори сипоси хос мекунам ки вақти хешро сарфи мову шумо кардан то ин ҳоло ва умедвор ҳастам ки силсила барномаҳои мо тавониста бошад дар соли ҷадид низ рӯи кор гирифта шавад. хуб, докторро инҷо ман ба барнома хушомадед мегӯям. саломат бошед. ва имрӯз дӯстони азиз, ин нашра барномаи хешро низ мо бахшидем ба мавзӯи машқҳои равонӣ, чун яке аз самтҳои асосии саломатӣ ва солимии фардҳо, инсонҳо. Албатта ин солимии равонӣ, ин албатта машқҳои равонӣ аст. зин рӯ дар охирон нашри имсола низ мехоҳем ки дар ин бобат сухан карда бошем. Албатта ва муҳтарам доктор, чун имрӯз низ дар ин мавзӯъ гуфтем ки суҳбат мекунем, мо мехоҳем ки силсила гуфторҳои хешро шумо бибахшед ба ин мавзӯъ ки инҷо интихоб шуд. дуруст аст. мо салому дуруди худро ба бинандагон ва шунавандагони худ мерасонем ва хело ҳам дар ин масъала хушбахтанд ки имконот доранд яке аз он дастовардҳое ки башарият дорад, яъне ин машқҳои равонӣ, инҳоро имрӯз яъне ки дастрас бошанд ба онҳо, аз онҳо истифода баранд ва саломатии худро хубтар кунанд ва мушкилотҳои худро ҳал кунанд ва майнаи сари худро барномарезӣ кунанд ва равони худро як фарҳанги муайяне бидиҳанд. ва албатта мо чӣ хеле ки мегӯем ки ҳар халқ, ҳар як миллат, ҳар давру замон машқҳои равонии худро дошт. масалан мо медонем ки чӣ дар замони кӯҳан, чӣ дар ҳозира, масалан мо тарси, далерӣ, шуҷоат, мардонагӣ ки як сифату хислатҳои инсонӣ ҳастанд, онҳоро мехостанд дар насли худ, дар халқияти худ, дар қаламрави давлати худ онро ҷорӣ кунанд, то ин ки истодагарӣ карда тавонанд, чӣ аз душманон, чӣ аз масалан мушкилотҳои ботинии худ. ва умуман ҳоло ҳам ин чизҳое ки пеш ба шакли як оммавӣ мешуданд ва баъзан баъзе одамо, файласуфон, дигар гӯем ки аҳли тасаввуф, ирфон ба ин чизҳо диққат медоданд ва дар ҳиндустон ҳам гӯем ба шакли йога, дар манастирҳои Хитой, дар Аврупо ва бисёр ҷоҳо гӯем ин чизҳоро мекарданд. ва имрӯз мо ҳам яке аз машқҳои равонии хоссаи барои мардуми мо наздик ба фарҳанги он ва дастовардҳои илми ҳозира пешниҳод кардаем ки ин сабаби он мешавад ки ҷаҳони ботинии худро ба даст мегиранд, бисёр қувваҳои ниҳонии бадани худро бар зидди беморон ки қувватнок мекунанд ва барномарезӣ майнаи сар мекунанд то ин ки дар зиндагӣ муваффақ шаванд ва ба мақсадҳои худ бирасанд. дар он барномаи гузаштае ки мо доштем, мо дар он ҷо ҳис кардани бадани худро гуфта будем, яъне ки қаламрави бадани худро ҳис кардан, ин яке аз зинаҳои аввали машқҳои равонӣ аст ки имрӯз машқи равонӣ самти зинаи дуюми худро дорад ки ин ҳам ҳаст нарм кардани мушакҳо, нарм кардани тонуси бадани худ. хуб, ташаккур мекунем аз шумо доктор ва бинандагони инчунин шунавандагони гиромӣ. хотиррасон мешавем ки мин баъд як тасмим гирифта шуд ки дар ҳар нашри ин барнома дар машқҳои равонии мо шумо низ метавонед ки мустақиман иштирок карда бошед ва албатта аз ин машқҳои равонӣ аз наздик ҳам шиносоӣ пайдо бикунед ва инчунини дигар ки аз манфиаташ шумо низ бархурдор бошед.
барои пайвастан ба барномаи мо аз ин василаҳои маъмулӣ шумо имкони истифода кардан доред. 93404 90 404 инчунин рақамҳои вайбер, ватсап ва имои мо 939 59 0325 аст. ҳамин ҷо мехоҳам лутфан аз доктор бипурсам ки хуб машқҳои равонии мо ягон синни соли муайян доранд, надоранд ва барои кӯдакон низ метавонанд ки дар ин машқҳои равонӣ ширкат бикунанд ва агар иштирок кардани онҳо иҷоза мебуд, ҷоиз мебуд, зиёд мехостам ки агар шумо зид наем дар барномаи оянда бигзор мо эълон медоштем ки масалан як синни соли муайян, чун шумо дар бобати ҷасорат, мардонагӣ, матонат, дигар чизҳо гуфтед, ман мехостам ки аввал аз ҳамун синни сол агар иҷозаи иштирокашон бошад, ширкат бикунанд ва эълон низ бикунем ки дар нашрҳои минбаъда бигзор ки як сеанс ё як нашри мо танҳо ба хотири наврасон ва кӯдакон бигзор бошад. дуруст қайд кардед. Он машқи равоние ки ҳоло мо пешниҳод мекунем, ин машқи равонест ки ягон аломати ман дар ягон беморӣ надорад ба ҷуз он касоне ки агар аз ақл бегона набошанд. яъне ки агар сахт онҳо дар ҳолати шадидияти нороҳатиҳои равонӣ аз ақл бегона ҳастанд, онҳо аломати ман доранд. ҳатто ки касоне ки дар ҳолати тасби бадан, дар ҳолати мушкилотҳои дигари бадан, зиндагӣ, чӣ кӯдак бошад, чӣ пиронсол бошад, метавонанд иштирок кунанд. фақат мо гуфтем касоне ки камтар агар боз мехоҳанд ки иттилооти хубтар бигиранд, онҳо албатта метавонанд ки ҳамроҳи мо дар ин студияи мо иштирок кунанд. ана мо имрӯз мебинем нафароне ки имрӯз омаданд ва дар машқҳои равонӣ мо иштирок мекунанд ва ин нафарҳо зина ба зина мо онҳоро тайёр мекунем ки дар вақте ки силсилаи дуюми барномаҳои мо ба охир мерасанд, мо аксари зиёди касоне ки машқҳои равонӣ карданд, онҳоро мо мутахассис дар ҳамин соҳа мекунем. яъне ки онҳо ин чиза мефаҳманд ва оҳиста оҳиста дигаронро ҳам кӯмак мекунанд, наздикони худро ҳам, ва ин сабаби он мешавад ки ботини худро ба даст мегиранд, равони худро яксан мекунанд ва сифатҳои хеле шумо қайд кардед мусбати худро бештар зуҳур мекунонанд ва онҳоро истифода мебаранд. кӯдакони ҳатто хурд ҳам метавонанд иштирок кунанд, новобаста аз он ки онҳо яки дарки ҳанӯз ақлӣ ҳам надошта бошанд. чунки ин машқҳои равонӣ чунон сода, чунон оддӣ карда шудаанд ки зарари онҳо яъне ки тамоман нест нисбат ба он одаме ки инҳоро гӯш мекунад. хуб, ташаккур мекунем аз шумо. хуб, чуноне ки инҷо шунида шуд, дӯстони азиз ва шунавандагони гиромӣ, шумо имконият доред ки ҳар ҳафта рӯзҳои чоршанбе дар қисмати дуввуми рӯз, ки албатта инҷо рақамҳои мо боз ҳам фаъол аст, метавонед ки соати хоси ин барномаро тавассути рақамҳо аз мо пурсон шавед дигар бора. хуб, имкони ширкат варзидан доред ва ман инчунин доктори муҳтарам ҳамеша дар андешаи он ҳастем ки то тавониста бошем барои шумо аз наздик ва ба таври воқеӣ кӯмак расонида шавад, то ки албатта аз ин кӯмакҳо шумо албатта баҳравар бошед. хуб, муҳтарам доктор, акнун мехостам ки боз ҳам ҳамун қисмати дуввуме ки шумо онҷо мехостед дар борааш шарҳ бидиҳед, нарм кардани бадан буд фикр кунам. мехостам ки маълумотатонро илова мекардед ва пас он боз ҳам бармегаштем. албатта мо дар он машқи пешина гуфта будем ки баданро бояд ҳис кард. ин монанди он аст ки роҳбарият ба қаламрави ватани худ мераванд. падару модар аз хонаводаи худ, аз он ҳавлӣ ҳаст, боғ ҳаст, ҳар чӣ ки дору ҳастанд хабар мегиранд. яке аз дорои мо ин бадани мо ҳаст. мо бояд дар як рӯз як маротиба онро бо он ҳуши ботинии худ як бор хабар гирем. ҳарчанд ки онҳо забоне ки ҳоло мо гап мезанем чунин забон надоранд, ки бо воситаи хоб, бо воситаи хоббинӣ, бо воситаи ҳиссиётҳои дигар ба мо албатта ҳарф мезананд. яъне бадан як забони хосаи худро дорад. барои вақте ки инсон бадани худро ҳис мекунад, як илми қалбӣ ҳаст, бо воситаи он дарк мекунад ки ягон мушкилот шуданаш мумкин аст, ё ин ки ин диққати ӯ метавонад ки таваҷҷӯҳи метавонад ки он мушкилотҳое ки мешуданд онҳоро бартараф кунад. масалан мо медонем ки чун ба хона дароем, агар мо таваҷҷӯҳ накунем ба наздикони худ, ин сабаби он мешавад ки онҳо ранҷиш мегиранд, нороҳат мешаванд. бадани мо ҳам ҳамин хел аст. ба таваҷҷӯҳи мо, чӣ узвҳои ботинаи мо, чӣ ҳуҷайраҳо, чӣ умуман ҳамин як сиришти зебое ки мо шумо дорем, ба
توجه و دقت ما نیاز دارد. از زینه دیگر این برای شرح دادن اون من میخواستم مثال بیارم که هست یک چیزی قوه صرف نکردگی طبیعی естественный потери انرژی. یعنی که ما میدونیم که اگر موتور ماشینی که حاضر محرکی که کار میکند اگر برای گرم کردنی همون محرک اگر قوه همون سوزشواری صرف نمیشد و تمام آن قوه اگر صرف میشد برای حرکتی ماشین ممکن یک پیشروی زیادی میشد و کم صرف میشد سوزشواری و عموما یک نگاه داشتنی هم حالت مادیات خود و هم صرفکار بودن در آن در جمعیت ما عموما در بشریت دیده میشد و این چی معنا دارد که حالا کوشش کرده ایستادن که محرک های بسازند که آنها کمتر قوه را بیهوده صرف کنند. بدن ما همچنین است، دارد چیزهایی که بیهوده آن قوه ها را صرف میکنند. مثلا در فکرهای در سر میروند و فیزیولوژی آدم چنین است که هر فکر در سر رفت یک موشکی را کشش میدهد. قوه صرف شده ایستاده است. یکی از اون چیزایی که ما قوه خود را جمع کنیم و اون نیروی عصبی ما را در یک حالت دائم کاری قرار بدهد و ما کارهای زیادتر و خوبتر بکنیم و ما ایجادیات خوبتر بکنیم و ما امکانات پیدا کنیم که دنیا را خوبتر و نقصتر فهمیم، علم‌های نو بگیریم، هنرهای نو بیاموزیم. آن قوه بسندگی میکند. وقتی که این قوه در شدت موشک‌ها، در شدت روده‌ها، عضوهای درونی، شدت پشت سر، شدت چشم، عموما در هر موشک و در هر عضوی که از ما مثلا کار فعالیت میکند آن شدت رود. حتی استخوان‌ها ما میدونیم که استخوان‌های درسته که کلسی هم داشته باشند ولی در حالت یک شدت انرژتیکی مگنیتی قرار داشته باشند شکستن آن استخوان‌ها آسان‌تر میشد. چون که همون شدت همون یک چیزی پوشیده مگنیتی پوشیده استخوان رو سست و ضعیف میکند. برای ما امروز انا همین قوه رو در خود جمع میکنه و اگر در یک روز آدمانی که شدت ناکند، فشاری بلند دارند، پشت گردن درد میکنند، سر درد دارند، شکمشان ناراحت است، معدهشان شورده، غدودی زیر معده کسل، پانکراتیتی که ما میگیم، پروبلم های جگر، ستون مهره اینا دارن، امروز در این مشق روانی زینه دوم بدن خود را نرم کنند، کوشایند آن را که گردش خون شود و گردش خون چون که گردش خون شد بسیار مشکلات ها از بین می روند، تازگی می شود، غذا می شود، هوا می شود و این سبب از بین رفتن پروبلم ها و مشکلات های همون منطقه بدن و جمع شوی قوه می شود. برای همین امروز مشق زینه دوم مشق روانی ما این نرم کردن، ملایم کردن، خیلی میگن رسلبلینی تمامی بدن است و کسانی که بی نهایت فشار پست و سست و ضعیف هستند میتوانند این مشق رو بکنند ولی فقط معینه سر خود رو نرم کنند، تمام بدن خود رو نرم نکنند، چون که امکانات است که فشار در این حالت پستر شود. ولی میتوانند حالا در اونجا اگر یک کافی داشته باشند، یک استکان کافی قهوه بنوشند و باز همون تونوس بدن خود رو برابر کنند که این مشق روانی یعنی که حالت آنها رو ناراحت نکنند. خب تشکر. اکنون چیز دیگر میخوام همینجا بپرسم قبل از مشق روانی. زمانی که شما گفتید که فکرهایی که مثلا در ما زیاد پیدا میشود و اون میتواند که سبب نابجا استفاده شدن قوه انسانی بشود، خب در واقع این فکرهای نابهنگام، فکرهایی که شاید وقتش نیز زیادی یکی از پرابلم های معمولی باشه در تقریبا زیادی از انسان ها، و چی می شود کرد هنگامی که ما اکنون دانستیم که هنگامی فکرهایی که مثلا برای ما مهم نیست انرژی ما رو بهوده صرف میکنند، ما چگونه پیشگیری کنیم؟ اما همین مشق روانی یگانه راهش همین مشق روانی است، راه دیگر نداره. خب بسیار خوب. این گونه باشد. من می نگرم اینجا که 15 دقیقه دیگر ما داریم. چی می شود کرد؟ این وقت کفایگی میکند برای این مشق روانی؟ بسنده است تا 20 دقیقه مشق روانی بسنده است. از
20 دقیقه زیاد هم میتوانند کنند اگر متخصص باشند. و باز دیگر ما میگیم که کسانی که خواهشمندند، فرزندان آنها عصبانی هستند، ناراحت هستند، فشار دارند، عموما همه نمودی ناراحتی های، جنجال های حتی اویلوی، چی مشکلات هایی که دارند میتوانند به استودیو بیایند و گفتی همون خیلی که مردم میگن زنده اشتراک کنند. و برای همین هر روز چهارشنبه این چنین تصمیم گرفتیم که ما مردم با واسطه همین دستاوردهای تکنولوژی حاضر زمان شکر خدا و شکر وطن امن و تنش که ما این کار رو میتوانیم کردن و اون مرکزی که امروز در نزد بیمارخانه قریه بالای که شهر توسن‌زاده هست و شعبه طرز حیات سالم دارد که ما انا از نامیوی امروز این مشق را میگذاریم و همه این رایگان است، چی تشخیص ماندن و چی در مشق‌های روانی اشتراک کردن و فقط یک چیز است که شکر کنند، فلسفه شکر رو استفاده برند از آن امنیت، از آن زندگی خوبی که ما امروز داریم و امکانات بینید هم تیپ هم ژورنالیستیکا هم گویم که سیستم اطلاعات وطن در خدمت همه خلق عزیز هستند. من فکر میکنم که این یک دستاورد خیلی مهم است، چون که در خارج قیمتترین خدمت رسانی طبی این همین آموزش مشق‌های روانی یا که خیلی میگن تحلیل روانی هست، روان تحلیلی، پسیکوآنالیز. ولی این روز بینید که ما این امکانات داریم که آزادانه و مردم خود دسترس کنیم و آنها استفاده برند و زندگی سلامتی خود را خوبتر کنند. خوب باشد. اینجا شنوندگان و بینندگان عزیز خاطر رسول می‌شویم که این برنامه هر هفته در قسمت دومی روز از موج صدای آسیا پیشنهاد شما میگردد. همزمان روزهای شنبه ساعت 17 شکل تکراری این برنامه را شما میتوانید که بشنوید از موج ما و همزمان در از طریق شرکت تلویزیون و رادیو ریگرد میتوانید که روزهای جمعه و یک شنبه بیننده این برنامه باشید. خب هر هفته گفتیم در این برنامه مهمانی برنامه رو دکتر کبیر زاده متخصص طب شرق و روان شفا برداشت دارند که همینک در یکی از درس های روانی یکی از سیانس های روانی هست و اینجا خود دکتر برای شما خواهند گفت که باید که از کدام روش ها کار بگیرید و کدام قاعده ها رو باید که رعایت بکنید. درست است. این البته با چیزهای میستیکی، با چیزهای گویم که غیر علمی ندهند. اینجا مانند که یک زل هست، یک زل ورزشی هست، یک تالاری ورزشی هست، میروند و ورزشی روانی که جسمی میکنند. اینجا ورزشی روانی هست، یگان فرقیتی ندارد. برای همین ما سر میکنیم، فکر میکنم مشق روانی خود را سر میکنیم. البته آرام شوید، آرامی رو رعایت کنید و در جاهای خوب نقض بشینید، یکدیگر رو خلل نرسونید و ما تکراری همون مشقی که در آن پیشینه برنامه خود کرده بودیم، حس کردن بدن خود رو سر میکنیم و بعد آن میگذاریم در زینه دوم. البته شما خیلی خوشبخت هستید که چنین مشق‌های روانی رو میکنید و عموما وادی زرنسار حصار نه تنها زمینش، نه تنها مردمش که یک زینه خوبی معرفت و اینکه امکانات های دیگری دیگر کردن زندگی دارن، بلکه باز بغیر از این باز بینید که باز مشق‌های روانی برای این مردمی هستند که معرفت و معنویات و اینکه زینه های بلند انسانی رو می توانند دسترس کنند برسند. چون که شما فراموش نسازید که زمان کلاسیکی بود در آن خانقاه هایی که در حصار هستند، اینا همون مرکز هایی بودند که در آنجا مشق های روانی البته به شکلی زمان و طلبات های زمان خود میکردند. امروز این مشق های روانی معاصرند و اینها طلبگوی چی قانون های جمهوری تاجیکستان و چی قانون های عموم جهانی هستند.
و از چارچوبه آنها بیرون نیستند. درست بشینید، بدن خود را سر دهید، وجود خود را آرام گذارید. سعی میکنید از آن که دستان خود را نرم کنید، آرام کنید، حس کنید. ما از پنجه دست راست سر میکنیم و پنجه دست چپ میگذاریم. حس کنید گویا که شما در دست خود یک دستپوشی را پوشیده باشید و آن دستپوشی است که بالای دست شما را گرفته است، یا که شما یک آستین لباس خود را دستتان آنجا در آوردید. یعنی حس کنید دست راست، دست چپ. این آستین در مثلا دست چپ را پوشیدید. عموما شما حس کردید که در بدن خود یک لباسی را پوشیدید. این حس لباس هست. البته معنی خاطره دارد و خاطره آن لباس را هر یک ما و شما حس میکنید. ولی شما اکنون باز چقدرتر روید. حس کنید خود پوست خود را. حس کنید گوشت و استخوان و عموما عضوهای خود را حس کنید. ما میدونیم که انسان ها یک مقدار معینی روشنی، مقدار معینی صدا، مقدار معینی حس، مقدار معینی بوی و مقدار معینی لذت را میفهمند. مثلا از 200 تا 800 نانومتر را آدمای عادی میبینند. از این پست، از این بالا رو نمیبینند. ولی آدمانی هستند که غیر طبیعی هستند. آنها این چیزها رو میتوانند ببینند و این آدمان در جمعیت ما کم نیستند و کسانی هستند که با واسطه مشق کردند دیگر نارها را میبینند. ما و شما نقص میدانیم که حالا بدن را ما حس میکنیم. بدن ما سر کرده از کف پای تا کف دست و شکم، تخت پوشت. ما میدونیم که در دولت فرانسه هستند کسانی که دیگوستاتور آنها را میگن. آنها لذت انا همون می که فرانسوس ها تیار میکنن همون رو میچشند، میفهمند. یا که دیگوستاتورهای عطریات سازی زوادهای اروپا هستند، فابریکه هایی که عطریات میبرند و آنها این خبر بلند بوی رو میفهمند و تا 100 نمودی آن رو فرق میکنند. تصور کنید که ما اگر در قیاس بگیریم بوی رو چقدر سگ میفهمند و چقدر پس آدم میفهمند. یعنی که این نشان دهنده آن است که این انسان محدود نیست در آن که بعضی چیزهای خود را انکشاف دهد. چی در عالم حس که حالا بدن حس میکنیم قفس سینه، عضوهای درونی خود را. چی ما در عالم بینایی میتوانیم چیزهایی را مشق کنیم، ببینیم یا چیزهایی را حس کنیم یا که چیزهایی را مثلا ببوییم یا که بشنویم که عموما آدم عادی مقرری آنها را نمیفهمند. برای این مشق‌های روانی هستند که کدام سمت را انکشاف دهد انسان برای خود. مثلا آدمانی هستند که کار با شنوایی دارند. آنها کوشش میکنند یک صداهایی رو شنوند که آدمای عادی با آنها دقت نمیدهند. آیا شما چنین شده اید که به باغ میروید و در آن باغ شما میشنوید چیزهایی رو و باز آدمی هست که به یک خانش یک پرنده دقت میدهد که در صداهای دیگر او غوطه زده است ولی همون رو میشنود. شما دیدید که در بین 1000 برچه ها برچه مادر خودش و مادر او گوسفند برچه خودش مییابد از بوی، از آواز. یکی نشان داده آن است که یک عالم دیگری هست که وارد شدن آن ما و شما لازم است و حالا بدن خود را حس کنید بدن خود را که بدن شما دارایی شما است. حس کنید گردن، حس کنید سر، ستون خود را. در این حالت تشخیصی هم هست. بدن شما میتواند در این حالت دردها رو به شما بدهد یا که چیزهای دیگری رو پیش نظر بیارد. عموما هوش شما با باطن شما روانه شده است. این زینه یک کمکی بدن حس کرده. اکنون آیسته تصور کنید که ما وزن داشته ایم. بدن خود را حس کنید. وزن بدن خود را حس کنید.
برای که ما بدن خود را حس کنیم، ما موشک های بدن را ملایم میکنیم. مثلا تصور کنید که موشکی دو سره یا سه سره بازویده است، مانند لباسی است که آن را برای خشک شدن آویزان میکنند. موشک ها نرم میشوند، یک چیزهای کشیده ای که چه در میان است چه در شکم است، آنها نرم میشوند، ملایم میشوند. مثلا چیز دردی غدود زیر معده، این فشردگی کشش خوری حجیره های همان غدود که نمیگذارند شربت او و روده 12 انگشته بریزد و در درون آن میماند. سببش البته این شدت است، شدتی غدود. آن را ملایم کنید، غدود زیر معده را ملایم کنید، روده ها را، حتی کار روده های خود را حس میکنید، نرم سازید آن را. پای های خود را، چقدر موشک بسیار در ران پای هست، پای راست، پای چپ، آنها را ملایم سازید. آنها گویا آویزانند. یکی شکمک پای در حقیقت آنی که از طرفی درون از پشتی پای هست، از زانو پایان تر، شکمک پای که به زبان روسی موشک اکراناژ نموشت میگویند. آنها آویزان میشوند. حس میکنیم که بدن ما آهسته آهسته قوای زیادتی که بیهوده صرف میشد آن را میگیرد و در خود ضم میکند. نرم سازید بدن خود را. مثلا آدمانی که فشاردار هستند در این حالت حس میکنند که باطنی آنها یک شدت است، انا همان از فشار شما. آن را بکشید، نرم سازید، قوای زیادتی را از آن بگیرید. مانند آن است که کارمندی در ساحه برق می رود و یک تکمچه را زیر می کند و قوای برق خاموش می شود. همینطور برق زیادتی که به تارهای عصبی شما و موشک ها و رگ ها می رود، آن را باری از تک بر این یک چیزی هست که پست و بلند می کند و آن پست کنید و قوای زیادتی را نگذارید. مثلا بسیاری ها پشت گردن یا که میان یا که حتی بعضی ها رویشان از شدت زیادتی اوژنگ میگیرد. آن را نرم سازید. و بهترین دوا برای فشار درون چشمان این نرم ساختن غوزه های چشم است. حتی زبان خود را نرم سازید، نرم کنید وجود خود را نرم سازید. اکنون جای نشستتان را حس میکنید و مغز سر را نرم سازید، ملایم کنید، شدت های زیادتی برود. حس میکنید که در دو جای معینه سر نرمی پیدا شده است. این قسم های طرف های معینه سر بالاتر از گوش، ولی فکرها را بینید هنوز کار کرده ایستادند. هر چیزی رو با شما پیشنهاد میکنم. قسم پیشانی معینه سر را نرم سازید تا فکرها آرام شود. آخران فکرها میگذرند و در سرخالگی فارغ پیدا می شود. این آن حسیاتی عجیبی است که شما اگر درست اجرا کنید قوای زیادی در خود جمع می کنید و هم این عمر رو دراز می کند و هم کارهایی رو می کنید که پیش نمی توانستید و هم چندین کارهایی رو در روز می کنید که بر شما منفعتی زیاد می آورند، روزگار شما را دیگر می کنند و شما قوه پیدا می کنید و کارهای دیگر به نزدیکان خود، به زیردستان خود، به فرزندان خود. عموما شما قوای زیادی دارید که آن را در سازندگی و آبادی صرف میکنید. به همین حالت خوب و آرام
آهسته آهسته پنجه های دست را کار انداختم، کتفان را جنباندم، دستان را از این حالت میخیزید و در دوام هفته تا هفته دیگر دو مشق، یکی حس کردن بدن و نرم ساختن آن را اجرا کنید. هر روز 2-3 مرتبه. سلامت باشید. خب تشکر میکنیم از شما. شنوندگان و بینندگان عزیز، این بود مشق روانی ما که دکتر کبیرزاده متخصص طب شرق و روان شفا پیشنهاد ما و شما ساختند و شما میتوانید تکرار این برنامه رو امروز ساعت 18 آینده این برنامه، چون که گفتم خود و فرزندان خویش رو نیز میتوانید که در این سیانس در شکل مستقیمش البته آماده